हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु, हे दादू, हे परम कृपालु, हे परमात्मा, ओम श्री परमात्मने नमः। हे दादा, बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः दर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये। फुलारविन्दा यत्र यत्र नेत्रं येन त्वया भारतो तेलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अस्ति स्वतरुणी कराग्र विगला कल्पा प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणनेर व्याकुलम् सहस्र सहस्र निबंधनी विविलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन न्यस्त नतापवर्गम् अखिलो धारं किशोरात्कृति। श्री शुक उवाच हे राजन, પ્રભુ તરફના કાર્યો સદાય સુખી કરનારા હોય છે. જગત એના તરફના કાર્યો એનાથી સદાય દુઃખ તકલીફ જ મળે છે. એનાથી બીજું કાંઈ
નથી મળતું. જગત એ તો મોટામાં મોટો દુઃખાલય કહ્યો છે. જગતમાં સુખ છે જ નહીં તો ક્યાંથી તમને જગત માંથી સુખ મળશે? પ્રભુની ભક્તિ એ જ સુખી કરાવનારી અને એ જ ક્રિયા સતત આપણે બધાએ કરવાની છે. માટે બધાએ સીતારામ 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 કહીએ, સીતારામ 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 કહીએ. જય વિધિ રાખે રામ તાઈ વિધિ રહીએ, જય વિધિ રાખે રામ ताई विधि रही है. मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में. मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में. तू अकेला नहीं प्यारे, राम है तेरे साथ में. तू अकेला नहीं प्यारे, राम है तेरे साथ में. विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है. विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है. जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए. सीताराम 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 कहिए. किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा. किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा. होगा प्यारे वही जो राम जी को पाएगा. होगा प्यारे वही जो राम जी को पाएगा. फल आशा त्याग के, फल आशा त्याग के शुभ काम करिए. जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए. भागवत એની ભક્તિ તો હું ભાગવતનો ભક્ત છું એટલા પૂરતું બરાબર, પણ હું જ ભાગવતનો ભક્ત છું તો એ બરાબર નહીં. मैं भक्त हूं ये बराबर है, लेकिन हूँ ज भक्त ये बराबर नहीं. એને અભિમાન કહેવાય છે. અને માન સન્માન એ અભિમાન કરનારાને નથી મળતા. એટલે માન અપમાન એ તો બધું પ્રભુ એના ઉપર છોડી દો એમ કહેવામાં આવ્યું છે. जिंदगी की दौर सो हाथ दीनानाथ के. जिंदगी की दौर सो हाथ दीनानाथ के. महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे. महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे. धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए. धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए. जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए. जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए. सीताराम 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 कहिए. जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए. हे भक्तों,
आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस रहिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस लइए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। વાલા ભક્તો, આ જગત અને દુનિયા એના માણસો તો ભગવાનને છેતરી લે, ઘણી વખત ભગવાનને તકલીફમાં મૂકતા હોય છો, એવું કરતા હોય છે। એકવાર એક ભક્તોએ માગ્યું વરદાન કે હું જ્યારે માગું ત્યારે મને 3 વરદાન આપજો। ત્યારે એને 2 વરદાનમાં માગ્યા, મને મોટર કાર આપો, બંગલો આપો, અને 3જું વરદાનમાં એવું માગ્યું કે હું જ્યારે માગું ત્યારે પાછા 3 વરદાન આપવા આવજો। એટલે આવી રીતે ભગવાનને તો પછી ક્યારેય આનો અંત જ ન આવે। આ પછી માયા એમનો સહારો લેવો પડ્યો ભગવાનને, અને ભગવાનને માયાએ મદદ કરી છો। એટલે ભક્તની ઉપર માયા એનો પ્રભાવ થયો, અને એવું બોલાઈ ગયું કે હવે મારે ક્યારેય કાંઈ જોતું નથી, ક્યારેય તમને બોલાવીશ નહીં, ક્યારેય તમે મને વરદાન આપવા આવતા નહીં। ત્યારે ભગવાનને છુટકારો થયો। ભગવાનને આવી રીતે ભક્તો એ કાયમી રીતે જાણે ખરીદી ન લીધા હોય એવું કરતા હોય છે। પણ એક बात मालूम नहीं है ऐसे लोगों को કે ભગવાનની પાસે માયા છે। માયા એ હંમેશા ભગવાનને મદદ કરે છે, ભગવાનના ભક્તોને મદદ કરે છે। માટે માયાના પ્રભાવમાં જો આવી જશું તો ભગવાન પછી નહીં બચાવે। ભગવાન એને હંમેશા એવું કહ્યું છે કે તમારે નિર્મલ મન રાખવું, કપટને છોડવું, તો તમને કાયમી રીતે આનંદ અને ભક્તિ થશે। વાલા ભક્તો, પ્રભુએ સૃષ્ટિનું સર્જન તો કરાયું બ્રહ્માજી મારફત। પછી બ્રહ્માજીએ સમાગમથી સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનો આદેશ કર્યો। સૌથી પહેલો પુરુષ મનુ, સૌથી પહેલી સ્ત્રી શતરૂપા એને ઉત્પન્ન કરી પોતાના શરીરમાંથી। અને આવી રીતે નર અને માદા જેટલા જેટલા જીવ છે ને આ બ્રહ્માંડમાં, નર અને માદા સૌથી પહેલા વહેલા આ બ્રહ્માજીએ ઉત્પન્ન કર્યા છો, એ પ્રભુની કૃપાથી। પછી એ સમાગમથી થયા। એટલે કોઈ એમ પૂછે કે मुर्गी कहाँ से आई, तो अंडे में से। अंडा कहाँ से आया, मुर्गी में से। मुर्गी कहाँ से आई, तो अंडे में से। सबसे पहला अंडा कहाँ से आया, तो ब्रह्मा जी ने दिया, ब्रह्मा जी ने बनाया। એનો જવાબ હવે તો તમને સમજાઈ ગયો ને। પ્રિયવ્રત, ઉતાનપાદ
એ 2 પુત્ર થયા, મનુ શત્રુપાના, અને 3 દીકરીઓ થઈ, એક આકૃતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ. અને પછી તો હવે સર્જન થવા માંડ્યું, એના દીકરા, એના સંતાનો, આમ આખી પૃથ્વીનું સર્જન થયું. વાલા ભક્તો, તો હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થયો કે આ સર્જન જીવોનું થયું, તો એને રહેવા માટે કેમ દરિયામાં તો પછી કેટલો ટાઈમ રહી શકે? જમીન પૃથ્વીની જરૂર પડવા લાગી અને પ્રભુને પ્રાર્થના કરી. બ્રહ્માજીએ આદિશક્તિ એમણે જોયું, પૃથ્વી તો દૈત્ય હિરણ્યાક્ષ નામનો એ દરિયામાં ઊંડે ઊંડે લઈ ગયો છે. અને એવી રીતે એમણે રાખી છે કે દરિયામાં જેટલી બધી વિષ્ઠા હોય ને, મલ જેને કહેવાય મલ, એ વિષ્ઠા બધા જીવોની એ બધી ભેગી કરી અને આ દૈત્ય એમણે પૃથ્વીની આસપાસ રાખી દીધી. એને એવી ગંદકી કરી ત્યાં કે કોઈ આવી ન શકે. હવે આદિશક્તિ ભગવાન એમને પણ થયું કે આવી રીતે દૈત્યએ કર્યું છે પૃથ્વીને, હવે ત્યાં કેમ આ મલમાંથી, આ વિષ્ઠામાંથી પૃથ્વીને કોણ લઈ આવે, કેવી રીતે લઈ આવી? ત્યાં પ્રભુને, આદિશક્તિને એવો વિચાર આવ્યો કે વરાહ ભૂંડ એ તમે નથી જોતા, ગમે તેવી ગંદકીમાં જાય અને મોઢાથી ગંદકીઓ પણ ખાઈ જાય. તો પ્રભુને આવો અવતાર લેવાની જરૂર પડી છે, વરાહ અવતાર. અને પાછી લાવતા વખતે પોતાની દાઢમાં પૃથ્વીને રાખી શકાય એટલે આવો અવતાર, વરાહ અવતાર પ્રભુએ ધારણ કર્યો છે. વાલા ભક્તો, આના સિવાય બીજું કોઈ યોગ્ય ન હતું. સમુદ્રમાંથી, આ ગંદકીમાંથી, વિષ્ઠામાંથી, મલમાંથી એનો નાશ કરીને પૃથ્વીને લઈ આવવી કેમ? દૈત્યને તો ખબર પડી ગઈ હતી હો, એમ કહેવાય છે ભાઈ. ઘણી કથામાં એવું આવે છે કે આ વરાહ સ્વરૂપે આવે છે પ્રભુ, અને બધું જ મલ, વિષ્ઠા, ત્યાં વરાહ વિરાટ બનીને બધું જ ખાઈ ગયા અને દૈત્યનો વધ કરી અને પ્રભુ પૃથ્વીને ઉપર લઈ આવ્યા સમુદ્રમાં અને સ્તંભિત કરી છે, સ્થિર કરી છે. પૃથ્વીને સ્થિર તો કરવી પડે ને, નહીંતર એ દરિયામાં તરતી તરતી રહે. સ્થિરતા બહુ જરૂરી. અને પછી પ્રભુ વરાહ એ પોતાના ભગવાનમાં સમાઈ ગયા છે, આદિશક્તિમાં. બોલે આદિશક્તિ સ્વરૂપ વરાહ ભગવાન કી જય. પ્રભુ ક્યારેય દૈત્યને નથી સમય આપતા. દીતિ એની કથા કહી છે. કશ્યપ ઋષિને તાબે થવું પડ્યું. સંધ્યા કાળે કામ જાગ્યો અને એના પરિણામે 2 અમંગલ આત્માઓ એનો પ્રવેશ થઈ ગયો ગર્ભમાં.
પછી તો દીતીમાં એમણે 100 વર્ષ સુધી આ અમંગલ 2 જીવ એને રાખી મૂક્યા ગર્ભમાં. આવું કઈ અત્યારની મહિલા કરી શકે? અત્યારે તો 5મો 6મો મહિનો હોય તો એ ત્યાં તો ક્યારે પૂરું થશે? સાસુમાં હોય કે માં હોય એ કે બેટા એને મેળે કુદરતી રીતે પૂરું થાય, આપણે કહેવા મુજબ ન પૂરું થાય. એટલે 9 મહિના ન જાળવી શકાય ગર્ભમાં આ સંતાનો, એનો ભાર, એનો કષ્ટ. પણ પ્રભુની કૃપા દીતીમાં એવા તપસ્વી હતા હો, અને છતાંય ભૂલ કરી. કશ્યપ ઋષિ એવા છતાંય એમની ભૂલ થઈ. આ શું કહેવાય? એ પ્રભુની એક માયા જ કહેવાય, એક લીલા જ કહેવાય કે એના તાબે થવું પડે. પછી તો કશ્યપ ઋષિએ વિનંતી કરી અને 2 મહાદૈત્યો પ્રગટ થયા. એને તમે બધા જાણો છો. એક હિરણ્યાક્ષ અને એક હિરણ્યકશિપુ. આ 2 પ્રગટ થયા. આ હિરણ્યકશિપુ તો હિરણ્ય એટલે સુવર્ણ થાય. તો ઘણી વખતે ઘણી કથામાં એવું કહેતા હોય છે કે કનક એટલે સોનું. ઘણાનું નામ હોય કનકભાઈ. તો કનકભાઈ એ નામ હોય તો આને હિરણ્યકશ્યપ ને બદલે કનક કશ્યપ પણ ઘણા કહે. એ પોતપોતાનો ભાવ રજૂ કરવા, પણ કોઈનું નામ બગાડાય. પણ પ્રભુ તો બધું બસ કાલાવાલા કરો એટલે ખબર પડી જાય. અને અગાઉથી પ્રભુ કરદમ ઋષિને કહી ગયા કે તમારી પાસે મનુ અને શત્રુપા રાણી આવશે. પોતાની દીકરી પરણાવવા દેવહૂતિ એમની સાથે લગ્ન થયા. આટલી ઉંમરે ઋષિને સેવામાં જરૂર હતી અને પત્ની તરીકે પ્રભુની કૃપાથી આવી સુશીલ તપસ્વી દેવહૂતિ સમા દેવહૂતિ પોતે મળ્યા. કેટલો આનંદ થયો હશે! અરે એટલો બધો આનંદ થયો, એનું વર્ણન તો ભાગવતકારોએ એમ કહ્યું છે કે પ્રેમના અશ્રુઓ પડવા લાગ્યા. એટલા બધા અશ્રુઓ પડ્યા કે આખું સરોવર ભરાઈ ગયું. ને હજી છે સરોવર, બિંદુ સરોવર. પછી તો કરદમ ઋષિને સમાધિ લાગી ગઈ. લગ્નની સાથે જ સમાધિ તરત. આ ઋષિનું કઈ નક્કી ન કહેવાય ભાઈ. ગમે ત્યારે સમાધિ લાગી જાય. દુર્વાસા ઋષિની વાત આવશે, સ્નાન કરવા ગયા ત્યારે સમાધિ લાગી ગઈ. હવે આ પણ એ તો ઋષિ કહેવાય ને. લગ્ન વખતે એને શરત રાખી હતી કે સંતાન થાય પછી હું ત્યાગ કરીને વયો જઈશ.
સમાધિમાંથી જાગ્યા અને પૂછ્યું, દેવી તમે આટલી મોટી ઉંમરના ઘરડા થઈ ગયા, દેવહૂતિ આટલા વર્ષની સમાધિ હતી, બોલો. એટલે એમણે પૂછ્યું કે હું તમારી પત્ની ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, તમારી સેવા કરું છું. મારા લગ્ન મારા માતા પિતાએ કરાવી આપ્યા છે તમારી સાથે. ત્યારે કરદમ ઋષિએ કહ્યું, માગો, તમારે શું જોઈએ વરદાન? દેવહૂતિ માએ કહ્યું છે કે પ્રભુ, મને એક સ્ત્રી તરીકે, પત્ની તરીકે શું થતું હોય? કોઈ પણ સ્ત્રીને પૂછે એના પતિ કે ભગવાન, તો એને શું જોઈએ? બસ એક દિવ્ય સંતાન અને દિવ્ય વિમાન તપના બળથી ઉત્પન્ન કર્યું. એમાં ભોગ ભોગવા 100 વર્ષ પસાર થઈ ગયા. 9 દીકરીઓનો જન્મ થયો. પછી સંસાર છોડવાનું કર્યું. પણ દેવહૂતિ માએ કહ્યું, પ્રભુ, તમે વયા જાઓ, આ દીકરીઓને પરણાવી દઉં, પછી મારું કોણ અને કોના આધારે મારે ગઢપણ પસાર કરવું? ત્યારે કરદમ ઋષિ એ વાત પણ માન્ય રાખી છે. આ જગતમાં ગઢપણ પસાર કરવાની ઉપાધિ બહુ હોય છે, પણ ભક્તિ કરીએ ને વાલા ભક્તો, ભગવાનની કૃપા, શ્રદ્ધા, તો ભગવાન પોતે ધ્યાન રાખે છે. એવા અનગિનત દાખલાઓ છે કે ભગવાન ભક્તને મદદ કરવા આવ્યા જ છે, ક્યારેય તકલીફમાં મૂક્યા નથી. પણ કરદમ ઋષિએ માન્ય રાખ્યું, એમ સમાજ માન્ય તો રાખે છે કે ગઢપણમાં કોઈક સહારો તો જોઈએ છે. અને એ માણસનો ગમે એટલું ધન હોય તો શું કામનું? 1000 રૂપિયા એને આપણે એમ આદેશ કરી શકાય કે લે ભાઈ, આ પથારી કરી આપ, આ વ્યાસપીઠ સરખી ગોઠવી દે, તો 1000 રૂપિયા એ સરખી ન ગોઠવી આપે. પણ માણસ હોય ને એને કહી શકાય, સેવક હોય તો એને કહી શકાય કે તમે આ પથારી કરી આપો ને, આ વ્યાસપીઠ સરખી કરી આપો ને. પૈસા, ભૌતિક સુખ, સાધનો, ફ્રીજ, એસી, એ બધાને નથી આદેશ કરી શકાતો કે તમે મને રોટી બનાવી આપો ને, મને ભૂખ લાગી છે, તો એને આદેશ ન કરી શકાય. ગઢપણમાં હંમેશા કોઈ પણ સ્વરૂપમાં સેવક જોઈએ. અને જો ભગવાનની કૃપા થાય તો કરદમ ઋષિને જેમ આપ્યું ભગવાને, એમ ભગવાન બધાને બધું જ આપે છે. અને એમણે માન્ય રાખ્યું, ગઢપણમાં આધાર તો જોઈએ જ. વૈષ્ણવો તો શું કહે, મેરો તો આધાર શ્રી વલ્લભ કે ચરણારવિંદ, મેરો તો આધાર
श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे गले का हार। श्री वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद मेरे माथे को श्रृंगार, मेरे माथे को श्रृंगार। श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे गले को हार, मेरे गले को हार। श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद मेरो तो आधार। श्री वल्लभ के चरणारविंद सर्व जगत का सार। श्री वल्लभ के चरणारविंद सर्व जगत का सार। श्री वल्लभ के चरणारविंद कलयुग में उद्धार। श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार। श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार। श्री विठल के चरणारविंद मैं जाऊं बलिहार। श्री वल्लभ के चरणारविंद मैं गाऊं वारंवार। श्री विठल के चरणारविंद मेरो तो आधार। એટલે પણ ભાગવતકારો એમણે એક વાત ઉપદેશ સ્વરૂપે સ્પષ્ટ કહી છે કે દુનિયાના બધાય આધાર એ ખોટા, પ્રભુ એમનો જ આધાર એ જ સાચો। નવ દીકરીઓ થઈ પણ દીકરી એ બહુ અમૂલ્ય કામ કરે છે કે દીકરાઓ નથી કરી શકતા। એકવાર એક બહુ મોટી ઉંમરના ધનાઢ્ય, બહુ ધનો, એટલું બધું ધન કે એને 4 દીકરા અને દીકરી। એક જ્યારે શેઠ ગુજરી ગયા ત્યારે એક મહાબલવાન, મહાપરાક્રમી મોટા શેઠ ઘોડા ઉપર આવીને કહ્યું, રોકો, અગ્નિ સંસ્કાર એને નથી કરવાના। ત્યારે બધાએ કહ્યું, કેમ? એને કીધું કે મારી પાસેથી એમણે 50 લાખ રૂપિયા ઉછીના લીધા છે, એ તમે 4 છોકરાઓ આપી દો એની મિલકતમાંથી, તો જ હું એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવા દઈશ, નહીતર નહીં કરવા દઉં। ત્યારે દીકરાઓએ કીધું કે તમારી પાસે હોય એટલે તમે આપો, અમારી પાસે હોય એટલે અમે આપીએ અને 50 લાખ રૂપિયા ભેગા કરીએ અને હાલો એને આપી દો। આપણા પિતાનો અગ્નિ સંસ્કાર તો કરવો પડશે ને। ત્યારે વાલા ભક્તો, બધા દીકરાઓએ ના પાડી। એને કીધું કે અમારે નથી ધન અને તમારી વાતમાં વિશ્વાસ, અમારે નથી આપવું, ભલે જે થવું હોય તે થાય। એમણે તો ઊંચા જ કરી દીધા બસ। એમાં શેઠની દીકરી આવી હો, એને ખબર પડી છે ને, સમાચાર મળ્યા હતા કે પિતાજી વયા ગયા ધામમાં, ગુજરી ગયા છે। એટલે આવી અને એમણે જોયું, એમણે જાણ્યું કે એમાં શું, તમારી પાસેથી મારા પિતાએ ઉછીના લીધા હતા ને 50 લાખ રૂપિયા,
તો એમણે તરત જ સાસરામાં જઈ અને એના પિતાએ જે કઈ ઘરેણાઓ આપ્યા હતા બહુ ધનાઢ્ય હતા ને, લાખો ને કરોડો રૂપિયા ના ધન અને એની પાસે હતા. અને એને સસરામાં એવા સંસ્કારી બધા માણસો મળ્યા હતા. એને કીધું, માં, સાસુને કીધું, સાસુબા, આ મારે ધન આ ઘરેણા લઈ જવા છે. મારા પિતાએ આપ્યા હતા ને એમને અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આ શેઠ અવરોધ કરે છે. 50 લાખ રૂપિયા એના લેણા આપવાથી અગ્નિ સંસ્કાર કરવા દેશે. મારે જરૂર છે, હું લઈ જાઉં છું. ત્યારે વાલા ભક્તો, સાસુ સસરા આને કહેવાય સાસરું, કે લઈ જા બેટા, ઘટે તોય કહેજે, અમે આપશું. અને આ દીકરી એ શેઠને તાત્કાલિક પોતાના બધા ઘરેણા આપી દીધા કે લ્યો, આની કિંમત 50 લાખ કરતા વધારે છે, તમારું લેણું જમા કરો. મારા પિતાને અગ્નિ સંસ્કાર કરવા દો. આને કહેવાય દીકરી. દીકરી આવું કરી શકે. 4 દીકરાઓ એ મોહ, માયા, લાલચ કઈ ન કરી શકે. એ શેઠ એમણે કહ્યું, દીકરી, તું જ દીકરા કરતા વધે એવી છો, તું જ અમૂલ્ય ઘરેણા સમાન છો. અને ખરેખર હે ગામ લોકો, આ શેઠે મારી પાસેથી 50 લાખ રૂપિયા નથી લીધા ઉછીના. એની પાસે તો ઘણું ધન હતું, એને શું જરૂર? પણ હું ખાતરી કરવા માંગતો હતો, આ શેઠે મારી પાસે 1 કરોડ રૂપિયા અમાનત તરીકે મૂક્યા છે. મને ખબર પડી કે મારા શેઠ હવે ગુજરી ગયા, એટલે હું તુરત જ આવ્યો. મારી પાસે આ 1 કરોડ રૂપિયા લઈ આવ્યો છું. પણ કોને આપવા, કોણ લાયક, એની ખાતરી કરવા માટે હું આવું નાટક કર્યું. આ 1 કરોડ રૂપિયા બેટા તું લઈ જા. દીકરીએ કહ્યું કે મારે તો શું જોઈએ, મને મારા પિતાએ ઘણું બધું આપ્યું છે, મારે કાંઈ નથી જોતું. અને દીકરીએ 50 લાખ જેટલા ઘરેણા હતા એ પોતે પાછી સાસુમાને આપી દીધા. અને 1 કરોડ રૂપિયા હતા. સાસુમાને કહ્યું કે મેં મારા માવતરને આપી દીધા છે, ભાઈઓને આપી દીધા છે. આનું નામ બેન કહેવાય, આનું નામ દીકરી કહેવાય. અને અત્યારે આપણે દીકરી અગાઉથી જોડાવી લઈએ. બોલો, આ વૈજ્ઞાનિક સાધનોથી કે ગર્ભમાં સંતાન એ પુરુષ, દીકરો કે દીકરી. અને ઘણા તો દીકરી જન્મે તો અફસોસ કરે. અરે વાલા ભક્તો, દીકરી જન્મે તો જ આ ખુશાલી, આનંદ વ્યક્ત કરવાના. અને દીકરાઓ ઘણી વખત નથી ફરજ પાલન કરતા.
આ વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલવા વાળા દીકરાઓ જ છે ને ભાઈ, બીજું કોણ? તો દિવ્ય બોધ આપ્યો છે. દીકરી નવ જન્મી તો પણ એ સદભાગ્ય જ કહેવાય. 9 હોય, 4 હોય કે 2 હોય કે 1 હોય, એક દીકરી તો જરૂરી હો, જીવનનો આધાર. દીકરી ગમે ત્યાં હોય ને, વિદેશમાં બહુ દૂર, તો પણ માતા પિતા માટે લાગણી અને માતા પિતા માટેની બધી જરૂરિયાતો ત્યાંથી પણ પૂરી કરી શકે છે. પણ કરદમ ઋષિએ દીકરો જન્મે એવી પ્રાર્થના કરી. દેવહૂતિમાં એમના બંનેના સમાગમથી પ્રભુ શ્રી હરિ એમની કૃપાથી એક દિવ્ય સંતાન પુત્ર જન્મ થયો. એને આપણે કપિલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ કપિલના સ્વરૂપે ભગવાન એમણે જ પ્રાગટ્ય કર્યું છે, આદિશક્તિએ પ્રાગટ્ય કર્યું છે. આપણે આપણી કથાના માધ્યમથી કપિલ ભગવાન એમનો જન્મ કરાવ્યો છે. બોલીએ કપિલ ભગવાન કી જય. 9 કન્યાઓને પછી તો મોકલી દીધી, એક ઋષિને પરણાવી દીધી સાસરે. અને અંતે મા દેવહૂતિ એમણે આ કપિલ પોતાના દીકરા એમની પાસેથી ગઢપણમાં ઉપદેશ, કથા, બોધ મેળવ્યો છે. અને માને કપિલ ભગવાને વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી અને ઉત્તમ બોધ આપ્યો છે જીવનને. એ આપણે બધાને લાગુ પડે છે એ બોધ. અને હંમેશા એ વ્યાસપીઠ ઊંચી હોય તો જ નીચે બોધ આવી શકે. આને કપિલ ગીતા પણ કહેવાય છે. એનો અર્થ, ભાવાર્થ એવો છે, કપિલો વાચ, હે માતા, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ 5 મહાભૂત તત્વો તથા ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ, શબ્દ આ 5 તન્માત્ર રૂપ તત્વો એટલે કુલ 10 થયા. કાન, ત્વચા, નેત્ર, જીભ, નાસિકા, વાણી, હાથ, પગ, લિંગ, ગુદા, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ 14 એમ 24 તત્વો એનું આ શરીર બન્યું છે. આપણા બધાનું શરીર આ 24 તત્વોનું છે. અને એમાં એક કાળ તત્વ છે શરીરમાં. એ સમયે કાળ આવી જ જાય, મૃત્યુ થઈ જ જાય. અને ચિત્ત તત્વ, પ્રભુનું તત્વ, એટલે જ શરીર કાર્યશીલ બને છે. આ આપણા બધાના શરીરમાં પ્રભુનું તત્વ એ બેટરી સમાન છે. બેટરી હોય તો જ મોબાઈલ ચાલે, બેટરી ન હોય તો ઓટોમેટિક મોબાઈલ બંધ થઈ જાય. બેટરીને ચાર્જિંગ કરવું પડે. એમ આપણા શરીરમાં જે ચિત્ત તત્વ છે એને ચાર્જિંગ કરવું પડે વાલા ભક્તો. અને એને ચાર્જિંગ કરવા માટે આ દુનિયામાં બીજા કોઈ સાધનો નથી, માત્ર ભક્તિ, કથા, સત્કર્મ અને સત્સંગ. એનાથી જ આ બેટરી શરીરની ચાર્જિંગ થાય છે. એટલે કથા વારે વારે સાંભળવી, ભક્તિ કરવી સતત જીવન પર્યંત, અને પરોપકારના કાર્ય કરવા, મન
એને નીચ માર્ગે જાતું રોકવું, મનને કંટ્રોલ કરવો, મન ગમે તેવી ઈચ્છા કરે તો એને પૂરી કરવાનો ન કરવું. યોગાભ્યાસથી મનને સ્થિર કરી શકાય છે, નિર્મળ કરી શકાય છે, શુદ્ધ કરી શકાય છે. પ્રાણાયામ કરવાથી વાત, પિત્ત, કફ એને બાળી શકાય છે. હે માતા, એમ કપિલ ભગવાને કહ્યું છે, દંભ, હિંસા, મત્સર ભાવ, ક્રોધ, ભેદભાવ વાળી દ્રષ્ટિ જેના હૃદયમાં છે તે મનુષ્ય પણ ભક્ત તો કહેવાય જ. એટલે આવા મનુષ્યને એના તરફ દુર્લક્ષ તો ન જ કરવું. જ્યાં સુધી પરમાત્માને હૃદયમાં ધારણ ન કરે ત્યાં સુધી મનુષ્ય એમણે માધ્યમથી પરમાત્માની પૂજા કરવી પડે. માધ્યમ એટલે મૂર્તિ. મૂર્તિ હોય એની પૂજા એટલે કે પરમાત્મા સાથે સીધો ડાયરેક્ટ નથી ઓળખાણ, હૃદયમાં જ ભગવાનને ઓળખી જાય, ભગવાન હૃદયમાં જ જો ધારણ થઈ જાય અને તો એવા મનુષ્યએ મૂર્તિ પૂજાની જરૂર નથી. કપિલ એમણે આ ઉપાય બતાવ્યા છે. પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટેના બે જ રસ્તા, ભક્તિ યોગ અને અષ્ટાંગ યોગ. આ મનુષ્યનું શરીર નાશવંત છે, એના મોહમાં રહેવું નહીં. આ શરીર એ તો કાચી માટીનું બનેલું છે, ક્યારે એનો નાશ થઈ જાય એ કાંઈ નક્કી નથી કહેવાતું. વાલા ભક્તો, આ વાતને સમજાવવા ભક્તો કહે છે, તમે પણ સાથે બોલજો. કાચી રે માટીનું કોળિયું આકાયા, કાચી રે માટીનું કોળિયું આકાયા, ઝબકી ઝબકીને બુઝાવાનું રે, ઝબકી ઝબકીને બુઝાવાનું. એ જાનકીનો નાથ પણ એ જાણી રે શક્યો નહીં, જાનકીનો નાથ પણ જાણી રે શક્યો નહીં. કાલે સવારે શું થવાનું, કાલે સવારે શું થવાનું. તન મન ધનના તલને પીસતી, તન મન ધનના એ તલને પીસતી, ઘાણી ઘૂમ્યા કરતી, ઘાણી ઘૂમ્યા કરતી. કાચી રે માટીનું કોળિયું આકાયા, ઝબકી ઝબકીને બુઝાવાનું રે, ઝબકી ઝબકીને બુઝાવાનું. ભવસાગરનો નહીં ભરોસો, ઘડી ઓટ ઘડી ભરતી, ઘડી ઓટ ઘડી ભરતી. લેનું દેનું લખ્યું લલાટે, લેનું દેનું લખ્યું લલાટે. અહીં ને અહીં ચૂકવવાનું રે, અહીં ને અહીં ચૂકવવાનું. જાનકીનો નાથ પણ જાણી રે શક્યો નહીં, કાલે સવારે
થવાનું, કાલે સવારે શું થવાનું. કપિલ ભગવાન એમણે ગંગા સાગર જઈને પણ તપ કર્યું છે અને પોતાનું જીવન એ ત્યાં ટૂંકાવ્યું છે. અંતે બિંદુ સરોવરના કિનારે આવી સમાધિ ધારણ કરી કપિલ એ પાછા પ્રભુ આદિશક્તિમાં સમાઈ ગયા છે. આ કપિલ ભગવાન એમના દિવ્ય પ્રસંગ. બોલીએ કપિલ ભગવાન કી જય. સત્યવાન અને સાવિત્રીની કથા સંભળાવી વડ પૂજનનું વ્રત કરવાનું કર્યું. એનાથી પોતાનો પતિ એનો જીવ યમરાજા લઈ જતા હતા, પણ આ સતી સાવિત્રી એ તો સ્વયં ગાયત્રીમાં એમનું પ્રાગટ્ય હતું એમ કહેવાય છે. અશ્વપતિ રાજા એમને તપ કરીને માંગ્યું હતું અને એટલે એને નિહારિકા અતિ આગ વાળો રસ્તો એમાંથી એ પસાર થઈ ગયા અને યમરાજા એમને ઓળખી લીધા કે તમારી અંદર કુદરતી તત્વ છે અને યમરાજાએ એમના પતિનો પ્રાણ પાછો આપ્યો. પોતાના પતિના શરીરમાં એ આરોપિત કર્યો અને સજીવન કર્યા છે. એનાથી હવે આ સતી અત્યારે પણ મહિલાઓ વ્રત કરે છે. એના વડ સાવિત્રી પૂનમ કહેવાય છે. હા, એમ છે કે હમણાં જ ગઈ કે આ સમયમાં અરસામાં જ આવે છે વડ સાવિત્રી પૂનમ. વિદુરજીની સભા છોડી અને વિદુરજી તો યાત્રાએ નીકળી ગયા. સંધિ થઈ નહીં. દુર્યોધને તો ઉલટાનો આદેશ કરી દીધો કે આ કૃષ્ણને ગિરફ્તાર કરી લ્યો. સૈનિકો ગિરફ્તાર કરવા હથિયાર સાથે આવી ગયા. કૃષ્ણએ વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું અને ત્યારે વાલા ભક્તો હાવ ટચુકડા જેવા લાગવા માંડ્યા બધા. અને એવું તેજ કે બધાની આંખો અંજાઈ ગઈ. પછી તો કૌરવોએ બધાએ પોતાનો રંગ બદલો. રાજકીય રીતે બધા માફી માંગવા માંડ્યા. આ કળિયુગમાં તો ઘણા મોટે ભાગે એવું હોય છે કે અપરાધ કરે પછી બચવા માટે શું કરે કે બે હાથ જોડે, પગે લાગે, દંડવત પ્રણામ કરે કે હું માફ કરો મને, હું અજ્ઞાન છું. આવું નાટક કરે. પણ ભગવાન ક્યારેય આવા નાટકમાં ભોળવાઈ જતા નથી. એટલે આ રાજકીય કહેવાય રંગ. આ રાજકીય રંગ એ નથી. આપણે ભક્તિનો રંગ એ જ સાચો રંગ છે. રાજકીય રંગમાં આપણે આવી ન જવું. અને અત્યારે તો આવી રીતે માફી માંગીને કે જાવ માફ કરી દયા તો પછી ઈ જ વેર રાખે અને ઈ જ તમને મારી નાખે. આવું બને છે. પણ એના કરતા તો ભગવાનનો રંગ
ભક્તિનો રંગ કરવો અને ભક્તિના રંગમાં રંગાઈ જવું. ભગવાનને કહ્યું છે કૃષ્ણએ કે મને નથી આ ભોજનની ઈચ્છા, કે મને નથી ભૂખ. વૈષ્ણવો ભક્તો એ તો હંમેશા ભગવાનને કહે છે, હે પ્રભુ, હે શ્રીજી બાવા, શ્રીજી આવો તે રંગ મને સીધ લગાડો, શ્રીજી આવો તે રંગ મને સીધ લગાડો, બીજો રંગ એકે ચડતો નથી વિઠ્ઠલનાથ. શ્રીજી આવો તે રંગ મને સીધ લગાડો, શ્રીજી આવો તે રંગ મને સીધ લગાડો, બીજો ચડતો નથી એકે રંગ વિઠ્ઠલનાથ. શ્રીજી આવો તે રંગ મને સીધ લગાડો, હું તો વ્રજમાં ગઈને મારું મન મોહ્યું, હું તો વ્રજમાં ગઈને મારું મન મોહ્યું. મારી જાગી પૂર્વાની પ્રીત વિઠ્ઠલનાથ. શ્રીજી આવો તે રંગ મને સીધ લગાડો, મારે રહેવું અહીંયા ને મેળ તારો થયો, મારે રહેવું અહીંયા ને મેળ તારો થયો. હવે કેમ કરી દાડા જાય વિઠ્ઠલનાથ, હવે કેમ કરી દાડા જાય વિઠ્ઠલનાથ. શ્રીજી આવો તે રંગ મને કેમ લગાડો, શ્રીજી આવો તે રંગ મને સીધ લગાડો, બીજો ચડતો નથી એક રંગ વિઠ્ઠલનાથ. શ્રીજી આવો તે રંગ મને કેમ લગાડો, રંગ છાટ્યો તો છાટી, રંગ છાટ્યો તો છાટીને હવે પૂરો કરો. એ નિત્ય તમારા દર્શન થાય વિઠ્ઠલનાથ, નિત્ય તમારા દર્શન થાય વિઠ્ઠલનાથ. શ્રીજી આવો તે રંગ મને કેમ લગાડ્યો, રંગ છાટ્યો એવો કે મારું હૈયું રંગાયું, રંગ છાટ્યો એવો કે મારું હૈયું રંગાયું. હૈયું રે તું નથી હવે નાથ વિઠ્ઠલનાથ, હૈયું રે તું નથી હવે મારે હાથ વિઠ્ઠલનાથ. આવો તે રંગ મને સીધ લગાડ્યો, તારું મુખડું જોયું ને મારું મન મોહ્યું, તારું મુખડું જોયું ને મારું મન મોહ્યું. મારા તૂટે છે દિલના તાર વિઠ્ઠલનાથ, મારા તૂટે છે દિલના તાર વિઠ્ઠલનાથ. આવો તે રંગ મને કેમ લગાડ્યો. હે પ્રભુ, આ ભક્તિનો રંગ આ વૈષ્ણવો એમને રંગ લાગ્યો હોય છે અને પછી તો આખા રંગાઈ જવા માંગે છે ભક્તો બધાય, વૈષ્ણવો બધાય. અને શ્રીજી આવો તે રંગ મને સીધ લગાડ્યો, બીજો ચડતો નથી કે રંગ વિઠ્ઠલનાથ. આવો તે રંગ મને સીધ લગાડ્યો. આ કોણ જાણે કેમ. હે પ્રભુ, આ આપણને બધાને ભક્તોને ભગવાને આવો રંગ તો લગાડ્યો છે ને. આપણે ગમે ત્યારે જ્યારે હોય ત્યારે કોઈ પણ બાને હાલો કથા કરીએ, હાલો કથા કરીએ, હાલો સપ્તાહ કરીએ, હાલો સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરીએ, હાલો કીર્તન કરીએ. આ શ્રીજીની કૃપા, આ ભગવાનની ભક્તિ, તો એના ફળ સ્વરૂપે ભગવાને આપણને બધાને રંગ તો લગાડ્યો છે ને. અને આપણને આનંદ છે જ. ભલે અલબત્ત કોઈ એવા હોય
તો એને કાયમી રીતે આવી ભક્તિ પસંદ ન હોય, એને આપણી તરફ અણગમો થઈ જાય, એ આપણને માન આપે નહીં. પણ આપણે એની દરકાર કરવાની નહીં. આપણે તો એટલું જ જોવાનું કે આપણે શું કરવાનું. બસ દુનિયા શું બોલે શું કહે એ આપણે જોવાનું નથી. માટે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે તો આપણી ભક્તિ કરવી જ. અહીં આવીને કોઈ કદાચ લાકડી મારી જાય તોય આપણે આ બંધ ન કરવું. આ એક જાતની ઉત્તમ ભક્તિ છે ભાઈ. આ રામદેવજી મહારાજ એને આપણે કથા સંભળાવીએ છીએ. આ મજાના કેવા નોરતા માતાજીના એને રાજી કરવા આ કથાના માધ્યમથી. તો શું આપણને જીવનમાં કોઈ કષ્ટ પડશે? ક્યારે પ્રભુ આપણને ચોક્કસ મદદ કરશે હો. અને ભગવાન કૃષ્ણ તેમણે તો વિદુરજીને ત્યાં જઈ અને પ્રેમથી કેળા એની છાલ આરોગી છે વિદુર પત્નીના હાથેથી. વિદુર પત્ની આનંદ આનંદ. અને આ પ્રસંગ જોઈને આ ભક્તો બધા એમ કે છે, તેરે દ્વાર ખડા ભગવાન ભગત ભર દે રે ઝોલી, ભગત ભર દે ले झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग रहेगी तेरी शान. तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली. डोल उठी सारी धरती देख ले, डोल उठा गगन सारा. भीख मांगने आया तेरे दर. भूखा कृष्ण भीख मांगने आया तेरे दर. जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा. કૃષ્ણએ કહ્યું છે, કાકા દરવાજો ખોલો, મને બહુ ભૂખ લાગી છે. આ વિદુરજીના ઘેરે ભગવાન પોતે આવ્યા છે. આજ લૂટા તેરે સર્વસ્વ અપના, માન લે કે ના મેરા. ત્યારે ભગવાન આવે ને આપણી ઘરે, ભગવાન આપણને મળે ને બધું લૂંટાવી દેવું એમ કહેવાય છે. બધું આપી દેવું. બલી રાજાએ બધું આપી દીધું છે ભાઈ. એ આપણે કથામાં પછી કહેવાના છીએ. આજ લૂટા મેરે સર્વસ્વ અપના, मान ले मेरा कहना, मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे. ભગવાન આવે, ભગવાન મળે, ભગવાન રાજી થાય તો આપણું બધું લૂંટાવી દેવું તો જન્મ જન્મનો ફેરો ટળી જાય છે ભાઈ. જન્મ મૃત્યુના ફેરામાંથી મુક્તિ મળે છે. તું છોડ સકલ અભિમાન. પણ ક્યારે આવે ભગવાન? તો અભિમાન છોડવું પડે ભાઈ. તું છોડ સકલ અભિમાન, अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली. ठाठ बाट ये महल चौबारे, ठाठ बाट ये महल चौबारे, क्षण भंगूर है सारा. आ महल ऊंचा ऊंचा बंगला, आ ठाठ बाट એ બધું નાશવંત છે ભાઈ. એ ક્યારે પૂરું થઈ જશે એનું કાંઈ નક્કી નથી. સ્વાર્થ કે झूठे बंधन, स्वार्थ के झूठे
का प्यारा रे तू न किसी का प्यारा. વાસ્તવમાં કોઈ કોઈને પ્રેમ નથી કરતા હો. વાસ્તવમાં કોઈ કોઈને નથી. આ તો ખોટા દેખાવ છે કે પધારો પધારો, હું આપને બહુ ઇંતજાર કરતો હતો. આ બધું સ્વાર્થ એનો સંબંધ છે. બાકી વાસ્તવમાં કોઈ કોઈનું નથી, કોઈ કોઈને પ્રેમ નથી કરતું એમ કહ્યું છે. બસ સખા બસ એક સખા તેરા દાન, બસ એક સખા તેરા દાન. दान करो बस, रोटी का दान, धन का दान, किसी भूखे को खिलाओ, ये दान हो जाता है भाई. तो दान થી પ્રભુ રાજી થાય છે, ભક્તિ થી પ્રભુ રાજી થાય છે અને એનાથી ભગવાન મળે છે. ભક્તિ, દાન, પરોપકાર એનાથી ભગવાન મળે છે. આવું આપણને બોધ આપ્યો છે. દિવ્ય કથા પરીક્ષિતજીને સુખદેવ પ્રભુ સંભળાવે છે. રોટલો ને પ્રભુ ઢોકળો એમ કહેવાય છે. આપણી પાસે એક રોટી હોય ને તો આધી રોટી દે દો કિસી ભૂખે કો, તો પ્રભુ રાજી થાય છે. પણ જ્યારે આ અન્ન એ જ ભગવાન, અન્નપૂર્ણા સ્વરૂપે જ ભગવાન છે. શરીરને ટકાવી રાખવા ભગવાન એને અન્ન એની વ્યવસ્થા કરી છે. પણ એ જ અન્ન જ્યારે આપણને નથી જ માફક આવતું, બીમાર પડી જઈએ છીએ, ન ખાવાનું ખવાઈ જાય તો શું થાય? કોઈનું મફતમાં ખવાઈ જાય તો શું થાય? એટલે જમીને બહુ તેમાં ઈ જમવામાં બહુ મોજ પડી, જમીને ખૂબ જેમાં ઈ જમવામાં ખૂબ મોજ પડી. પણ એ જો મફતનું ફોગટનું હોય ને તો એ પ્રભુનું જ દીધેલું છે અન્ન. તો પણ જો એનાથી ખામી આવી જાય શરીરમાં તો મારા ગોવિંદનો રોટલો જો પચે નહીં તો ઈ જમવામાં ધૂળ પડી ભાઈ, ઈ જમવામાં ધૂળ પડી. આ ભગવાન અન્ન એને મહત્વ આપતા સમજાવે છે કે હંમેશા અન્ન એ બીજાને ભૂખની સંતુષ્ટિ માટે આપવું, એનાથી ભગવાન રાજી થાય છે. પણ ન ખાવાનું ખાવું નહીં, ન પીવાનું પીવું નહીં, નહીતર એનાથી ભગવાન નારાજ થાય, તબિયત બગડે. આપણે નથી ઘણા કહેતા કે હમણાં તો મજા જ નથી, પણ ક્યાંથી મજા હોય? ઊભે ઘડે આખો મહિનો જેનું હોય એનું ખાધું છે. આ ઘણી વખતે 1 મહિનાની સીઝન હોય ને ત્યારે તો પછી ક્યાંથી મજા રહીએ? અને આ વૈદ, આ કોઈ ડાક્ટરો બેઠા હોય તો એમને પણ જરા માફ કરજો કે શરીર બગડે છે ને એ માત્ર ખાવાથી જ બગડે છે. માટે ગમે તે ન ખાવું, ગમે ત્યારે ન ખાવું, બહુ ધ્યાન રાખવું. તબિયત ભૂખા રહેવાથી નથી બગડતી ભાઈ. 11 નથી નિર્જળા કરતા. અત્યારે અમુક જૈન લોકો એ લોકો પણ નથી ઉપવાસ કરતા, 8 ઉપવાસ કરે, જળ વગર ના કરે. આ શરીર ક્યાં બગડે છે? પણ ખાવાથી જ બગડે છે શરીર.
દેહ સુધી રાખવી અને શરીર સુધી રાખવી એ જ મોટામાં મોટી મિલકત છે ભાઈ. પ્રભુએ દિવ્ય ઉપદેશ આપ્યો છે. સદાચાર, સંયમ રાખો, સંસ્કાર બીજાને સારા આપવા, બીજાને સારી વાત કરવી તો ભગવાન રાજી થાય છે. ધન કે ભૌતિક સાધનો એનાથી સુખ કે આનંદ નથી મળતું. માત્ર ધર્મ અને ધર્મની સમજણ એનાથી દિવ્ય આનંદો હૃદયમાંથી આનંદ થાય ભાઈ. આનંદ કઈ બીજે નથી મળતો. चलो सिनेमा देखेंगे, चलो आओ अति क्या खंडाला, तो क्या करूं मैं, आके खंडाला खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे क्या? तो आनाथी आनंद नहीं મળતો. આનંદ તો માત્ર ભક્તિ અને ભગવાનને રાજી થાય એવા કર્મ કરવા, પરોપકારના કર્મ કરવા તો જ આનંદ મળે છે. અને આનંદ અંદરથી મળે છે, ક્યાંય જવાથી નથી મળતો કે કાંઈ ખાણીપીણી કરવાથી નથી મળતો. એમ કહેવામાં આવ્યું છે, વાલા ભક્તો તમારે લખવું હોય તો લખી લેજો, અને નહીતર આ કથા યુટ્યુબ મારફતે તમને મળશે. તમારે એમાં સર્ચ કરવું પ્રતાપભાઈ વ્યાસ, તો એમાં કથા રિપીટ કરીને તમે જોજો, જાણજો અને લખી લેજો જીવનમાં કે આત્મવિશ્વાસ એટલે આત્માનો વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, સાહસવૃત્તિ એ સફળતાની ચાવી છે. વાલા ભક્તો બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. આપણે કથાને વિરામ આપીએ ટૂંકો, અને પછી આગળની કથા કરીશું. પછી આપણે આરતી કરીશું, પ્રસાદ લઈશું, અને ભગવાનની કૃપા એની અનુભૂતિ થશે. અને ભક્તોએ જણાવવું અનુભૂતિ થાય એટલે બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. હે પરમાત્મા, હે પરમ કૃપાળુ, હે નારાયણ ભગવાન, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે પ્રભુ